शिशु बाटिकारु +2 पर्यंत संपूर्ण शिक्षा। हेलो एवरीवन, आज आम +2 आर्ट्स रो गद्य विभाग रो प्रथम एकक इतिहास लेखक होउचंती विश्वनाथ कर। ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी रो मनुष्य दृष्ट ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी रो मनुष्य दृष्ट होते माने देखा जाती। एक श्रेणी रे पृथ्वी रो नाना वस्तु दर्शन करती, संभोग करती, मात्र कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करने समय सेमानंक प्रयास देखा जाए ना। तार अर्थ दी प्रकार मनुष्य जो चाहिए आम संसार रे दुई प्रकार कैटेगोरी करि परिबा। से कैटेगोरी भितरे प्रथम कैटेगोरी लोक होचे किए जे केवल विभिन्न प्रकार वस्तु को देखिबो, ताकू भोग करिवो, मात्र कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय सेमानंक प्रयास देखा जाए ना। कारण माने तत्व निरूपण माने ता विषय से वस्तुटा केमिति हैला, काहेकि हैला, से वस्तु विषय रे जानिबा, से वस्तु विषय डिटेल जानिबा, ता विषय केवे चेष्टा करंती नाही। की प्रणाली की बा सूत्र रे केउ वस्तु सेमानंक निकटस्थ हैला बा किपरि ताहार सद व्यवहार करिबा को हेबो इत्यादि विषयक चिंता सेमानंक मन मध्य रे स्थान प्राप्त हुए नाही। तार अर्थ जे ए जो की को प्रणाली द्वारा आमे कोन करले, केउ सूत्र से वस्तु को आमे पाइले, ताको किपरि सद व्यवहार करिबा ता विषय रे चिंता करिबा तांग मन रे केबे भी आसे नाही। अपर श्रेणी माने आउडे कैटेगोरी हैला सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। दुनिया रे दी प्रकार मनुष्य को पाइबा, गोटे पाइले केवल संभव कला, आउडे पाइबा हमें से होची सूक्ष्म दृष्टि संपन्न, माने छोट छोट जिंस को डिटेल से चिंता करिवो। आउ चिंताशील डिटेल बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण, माने तांकर नजरिया छोट छोट जिंस को मते से देखु पारु, चिंता करि पारुथिबे। आ चिंताशील से माने बहुत चिंताशील जे एई जिंसटा कोन होचे, से जिंसटा कोन, छोट छोट बारीक बारीक टेक्निक करी देखिबे से माने। एही श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नाना विधि उन्नति संसाधित हुए। तो सेकंड कैटेगोरी जो माने सेमानक सेही भलिया लोक मानक द्वारा ही पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट काम हुए, उन्नति संसाधित हुए। प्रकृत पक्षे एही चिंताशीलता दृष्टि शक्ति, चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि और तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। जदि कहा जाए मनुष्यर विशेष लक्षण कौन, सी होची जे गभीर भाव रे चिंता करिबा बा तार कौनसी जिंसर कौनसी विषय रे तार तत्व निरूपण करिबा, तत्व माने ता विषय रे डिटेल जानिबा, तार सद व्यवहार करिबा, केमिति एडा सुव्यवहार करि परिबा, ताको केमिति तैयारी करिबा, तार अभाव को पूर्ण करिबा, एई सब जिंस विषय रे से चिंता। एहार प्रभाव रे मानव समाज रे वैषयिक और आध्यात्मिक सर्वविधि उन्नति संसाधित हुए। एई जो लक्षण द्वारा ए जो मनुष्यर जो गुडे विशेष मनुष्य सबुठारो श्रेष्ठ काहेकि सबुठ अलगा कोन पाए, ता पाखरे ए गुणटी अछि अन्य मानक अपेक्षा। तो जेतेबेले मानव समाज रे वैषयिक माने विषय भित्तिक विषय ज्ञान एवं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भगवत प्रेमी आध्यात्मिक द्वारा सर्वविधि उन्नति संसाधित होइछि। जणे चिंताशील पंडित कहिसंती ऑफ द यूनिवर्सल माइंड ईच इंडिविजुअल मैन इज एन इनकार्नेशन, अर्थात मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति माने करिसंती, देवता गढिसंती बोली जणा पडुछि। माने मनुष्य को किए जन्म देइछि, देवता माने गढिसंती। केवल एही शेषोक्त श्रेणीर मनुष्य मानक प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए। कारण मनुष्य होची सबुठु श्रेष्ठ कृति, ताठु आउ के नुआ किछि पृथ्वी रे एबे पर्यंत होई नाही बोली कुहा जाइछि। प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील। प्रकृति रे मनुष्यर मन कोन नित्य क्रियाशील, माने प्रतिदिन किछि न किछि मन रे चिंता थाए। अनंत प्रकृति संगे संगे ताहार नित्य जोग। अनंत प्रकृति, अनंत माने नाही अंत, जार से होची अनंत, जार शेष नाही। प्रकृति संगे संगे तार नित्य जोग माने किए से प्रकृति रु छाड़ी के रही परिबो नाही। मानव मनुष्य और प्रकृति सदा माने परिपूरक भाव रे जोड़ी ही रही थांती। जे वर्तमान जीव होई सुद्धा अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगे घनिष्ठ भाव रे संबंध। मनुष्य होची वर्तमान जीव, किंतु से पुराना इतिहास को केबे छाड़ी परिबोनी कि नूतन भविष्यत कथा मध्य चिंता न करिकी रही परिबो ना। निश्चित भाव में वर्तमान मनुष्य होई मध्य से अतीत आउ वर्तमान भविष्यत सहित घोर संपर्क अछि मनुष्यर। एही संबंध रु विच्छिन्न हेले मानव जीवन मूल्य किछि रहे ना। विच्छिन्न हबार अर्थ होची अलगा हबा, विच्छिन्न हबार अर्थ होची अलगा हबा। वर्तमान जहा किछि आम्भ मानकर नयन गोचर हुए, नयन गोचर अर्थ आखि को देखा जाए, नयन अर्थ आखि, गोचर माने आखि आगे पड़िबा,
ନୟନ ଗୋଚର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସେମାନେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କଣ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପୁଅ, ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର, ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ? ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଛି କିଛି ଆଖିରେ, ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସବୁ କଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ କୃତ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତି କଣ? ତାର ବେଶ କଣ? ଭୂମି କଣ? ପାଦ ମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତାରଣ କର ଦେଖିବ କେବଳ ନର କଙ୍କାଳ। କେବଳ କଣ? ନର କଙ୍କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଲୋକ କଣ ନର କଙ୍କାଳ, ନର ମାନେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିହତ କରିଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଛେ। ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ପତିତ ହେଇଛି ମାନେ ପୋତି ହେଇଛି ବା ଏଠି ଆର ଅର୍ଥ ହବ ଯେ ମରିଛନ୍ତି ବା ମାନେ ଜୀବନ କଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯଦି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ହୃଦକମ୍ପ ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ ହୋଇପଡେ। ସେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ଓ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉ ବିନାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଅର୍ଥ ଶୁଣି କଣ ହଉଛି? ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡେ, ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାଣ ମାନେ ମରିଗଲା ଲାଗେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ ତା ଗାତ୍ର ମାନେ ଗାତରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ହଜାର ହଜାର ବିପ୍ଳବର କଣ ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। କେତେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଅଛେ ତା ପଛରେ ତାର ଇତିହାସ କଣ, ତା ପଛରେ କେତେ ଜଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡା ନିରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ ନା। ପିତା ମାତାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଶୁକ୍ର ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଶୋଣିତ ରକ୍ତରେ କଣ ହଉଛି? ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି। ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ, ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜୀବନର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୋନ୍ନତି ଉଦ୍ଭବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମା ବାପାର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜରୁରୀ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ସେ ତିଆରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇଟା କେବଳ କାଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଅତୀତ ମାନବର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବ ରାଶି ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଛି? ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ଜନ୍ମ ରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ମାନେ ଥିଲେ କଣ ନା ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଆମର ଦେହାବଶେଷ। ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସର ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେ ଥିଲା କଣ ମାଟିରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଅତୀତରେ ଏଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଜଗତ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହି। ଏ ଯୋଉ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ଭାବାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଯାହା ହଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷର ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଲୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଉଡେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ସତକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ରିଏଲିଟି କଣ ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ସିଏ ହିଁ ବିନାଶ ହବ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଏ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଯୋଉ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ଯିଏ ଯଦି କଣ ସତ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଚାଲି ପାରିଲାନି, ସିଏ ହିଁ ତାର ସତ୍ତା ହିଁ ଉଡିଯିବ। ରିଏଲିଟି କଣ ଯଦି ନ ଜାଣିବ, ତାର ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଅଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏଇ ନିଗୂଢ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ, ମାନେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ ଅର୍ଥ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭୂତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖକ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୂତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା, ଯଦି ଛୋଟିଆ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ବଡ ବଡ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେପରି ଆମ ମନ କଣ ହଉଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ମନ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡୁଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ସାମ୍ୟ ମାନେ ସମାନ ନୁହେଁ ଯାହା, ଅନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଯାହା, ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା, ଅପବିତ୍ରତା ଯିଏ ପବିତ୍ରତା ନୁହଁ, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ, ଯେପରି ଘାସ ତୃଣ ମାନେ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ଧୂଳିସାତ ହେଇଛି। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କିଏ କେବଳ ରହିପାରିବ? କେବଳ ଯଦି ଆମ ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବ, ଚିରକାଳ ଯାଏ ରହିପାରିବ, ସେ ହଉଛି ପୁରା ମୂଳ ଜିନିଷ, ସାର ବସ୍ତୁଟି ହେଲା। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ। ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ। ଏ ଯୋଉ ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ହଉଥିବ, ପତନ ହଉଥିବ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ନିୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇଟା ନିୟମ। ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ବେଳେ କିଏ ପତନ ହବ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଲାଗି ରହି। ତ ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କାହାକୁ କହିବା, ଅତୀତ କାଳରେ ପୂର୍ବ କାଳ ଯୋଉ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଅଟେ ବୋଲି କବି ଏ ଲେଖକ କହିଛି। ଏହି ବିବରଣୀ ଯିଏ ଯେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିଥାଏ, ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକର ଯଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସମଷ୍ଟି, ସେହିପରି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟିଗତ ମାନେ ମାନବ ସମାଜର କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, କେମିତି କଣ କରୁଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜିନିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାଣିଦବା ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଆଲୋଚନା କରି ହେଇଯିବ। ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡକୁ। ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାହା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡକୁ, ତାର ଗତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାର ପରିଣାମ ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଲା, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଗୁ ଚାଲି। କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇ, ମାନେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସି, ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ବା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି
ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଦେଇ ଯୋଉ ପଛକୁ ଯୋଉ ଗତି କରୁଛୁ ତାର କଣ କରୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟା ପଛକୁ ଯୋଉ ଗତି କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ କଣ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରେ। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର, ହାହାକାର ମାନେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବା ହାହାକାର, ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଗଠିତ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ କେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଭଲରେ ମିଶିବା, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅତୀତ କାଳରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ, ଯଦି କହିବା ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳୁ, ମଣିଷ କେବଳ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳୁ, ମାନେ ଖାଲି ଆମ ଖୁସି ମିଳୁ, ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ, କେବେ ଦୁଃଖ ନ ହଉ, ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକ ପରେ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ, ଏମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ କି ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପ୍ସ ଡାଉନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ। ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ, ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନୁହଁ, ଯେ ବିଶେଷ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ, ତା ପାଖରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗତଟା କେବଳ ଖାଲି ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ସବୁଆଡେ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ କହିବ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଲା ସେ କଣ କରିବ, ସେ ସବୁଆଡେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଲ କେତେ ଖରାପ କେତେ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବ, କମ୍ପେୟାର ସିଏ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ତାର କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଖରାପ, ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତି ଏକ ଆଡକୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଡକୁ, ଦି ଆଡୁ ପଛ ଆଡୁ କେବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଗ ଆଡୁ ଯାଇଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣା କଣ ହଉଛି, ଆଗୁ ଆଗୁ ଯାଉ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଗୁ ଆଗୁ ଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେପରି ସମାଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନ ନେଇକି ହିଁ ସମାଜ ତିଆରି। ତ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଅର୍ଥ। ତ ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ରାଜା ହଉ କିମ୍ବା ଦିନହୀନ କୃଷକ ହଉ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତର ମାନେ ଅଙ୍ଗ, ଏମାନେ ଉନ୍ନତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ। ତ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା, ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଜୀବନ ଚରିତ ମାନେ ସେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କହିବା ଜୀବନ ଚରିତ, ମାନେ ତାର ଆତ୍ମଚରିତ, ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ବିଶେଷର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ତ ଜାତି ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି, ଏସବୁ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟା କେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ, ଗୋଟେ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା, ରହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଆଦିମ କାଳରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ପାଇଛେ ଆମେ। ତ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶର ବିଷୟ ଜାଣିଦେଲେ ହବନି, କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଜାତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଦେଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଯହିଁରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ନାହିଁ, ତାହା
ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ। ସେଇଟା କେବଳ ମାନବର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ବିକାଶ କରିଛି ତାର କୌଣସି ଛବି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି, I am ashamed to see what a shallow village tell our so called histories। ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, I am ashamed to see what a shallow village tell। ଗୋଟେ କଣ ଭିଲେଜ ରେ ମାନେ ଗାଁର କଥା, କୌଣସି ମାନେ ଲୋକ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ନିଜର ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ସେଇଟା କହିବାକୁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନ ପାରୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ମାନେ ଅବଜ୍ଞା ମାନେ ନ ମାନିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସକଳ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମାନବ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି, ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଯେମିତି ମାନବ ସମାଜର ବା ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସେପରି ଇତିହାସ ଲେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡେଭଲପର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଆକାର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର, ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହା କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି, ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଥିବା ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର, ତଥାପି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛେ। ତ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିବ, ସେ କେ ଭାବିଥିବ ଇତିହାସ କଣ ବୋଲି, ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବ ଇତିହାସ କଣ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯେ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ କହିଲେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଇତିହାସ କଣ ଲେଖିବାର ଶିଖିନଥିଲେ କି? ଶିଖିଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ ମାନେ ଶିଖିନଥିଲେ, ବାକି ଭାବି ନଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜାତିର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏକ ଅପବାଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶୀଳ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଟା ପୁଣି କେମିତି ନା କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ, କଳ୍ପନା ହେଇକି, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇନଥିବ, କଳ୍ପନା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିବରଣୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ ବୀରମାନେ ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶରେ ଜାତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲୌକିକ। ତେବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ବେଶୀ କଣ ଅଛି, ଇତିହାସର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ବେଶୀ କଳ୍ପନା କରିକି ମଧ୍ୟ କେତେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଲେଖା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସତ ଅପେକ୍ଷା କଳ୍ପନା କରି ଅଧିକ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ କଳ୍ପନା ରାଶି ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ଖ୍ୟାତ ମାନେ ପରିଚିତ, ମାନେ ଜଣାଶୁଣା, ଚିରକାଳ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା। ସକଳ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତି ନ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବିଶେଷ କରି ବହୁତ କଳ୍ପନା କରି ବହୁତ ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଡମ୍ବରର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରସିକତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଭାବୁକତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଅଳଙ୍କାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଡମ୍ବର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ, ଲେଖା ଶୈଳୀର ଅଳଙ୍କାର। ଆମ ଦେଶର କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକରେ ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାର ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ କଳ୍ପନା ବିଂଶ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ
ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନା। ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ମାନେ ଇତିହାସରେ କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇନଥିବ, ସେମିତି ଇତିହାସ ଆମର ଦେଶର ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିକି ଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଏହି ବିବରଣୀମାନ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଅଛି, କେଉଁଠାରେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣ ଆଦି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିବିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ମିଶିକି ରହିବା ଅନ୍ତର୍ନିବିଷ୍ଟ। ଯୋଉଟା କ'ଣ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବା ନା। ସେଇ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଲୋକକଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଆମ ଦେଶର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରାତନ ବାଇବେଲ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେଦ ତାହାର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର। ପୁରାତନ ବାଇବଲ ଦେଖିବ, ଆମର ବେଦ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ କାଳର ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଖୋଦିତ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକ ଆଦିରେ ସେହି ଦେଶର କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରେ ତାମ୍ର ଫଳକ ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଏଇ ସବୁଥିରେ ଅକ୍ଷରରେ ଖୋଳିକି ସବୁ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନୀଷା ବଳରେ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକ ଆଦିରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ନାମର ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଇତିହାସରୁ ସତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ସେ କଷ୍ଟକର କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ସେ ନାନା ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସବୁ କାଢ଼ି ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଏକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପଢୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କରିବା କାଳାଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚିତ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସେ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚାଦେଶରେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଆଉ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରି ସେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି ତାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆଉ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଭଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇକି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ। ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୁଏ। କାହାର? ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଖିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। କେବଳ ରାଜା ପୁରୁଷ ରାଜନୀତି ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ କଣ? ରାଜପୁରୁଷ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ହବନି। ଏଥିରେ ଜାତି ସାଧାରଣର ଆଚାର ମାନେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ ଅଛି। ଏବାର ଇତିହାସରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଲେଖାଯିବ। ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ଥୂଳରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲେଖା ଭିତରେ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଆଦି ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣୀ ଉନ୍ନତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ
ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଧର୍ମ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଆଦି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କିଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ରାଜନୀତି କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଇ ନାଁଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ କୋଉ ଇତିହାସ କହିବେ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ। ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହଉଛି ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବ ରହି ନ ପାରେ। ଯେ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନିସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବେଶୀ ତା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ଚିରଦିନ ମାନବ ସମାଜର ନାନା ବିଭାଗରେ ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଧର୍ମ ନୀତି କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କ'ଣ କରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଆହାର ପରିଚ୍ଛଦ ତାହା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତ ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେବ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପାଠକ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ କରି ଇତିହାସ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାଦେଶରେ ଯେ ନିୟମ ଓ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କି ଲାଭ। ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ନିୟମ ସେଇ ଭାବରେ କାମ କରୁଅଛି ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ତାପରେ କ'ଣ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଏକଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇ ନପାରେ। ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେକେ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଯାହା ଭେଦ ଥାଉ ଅଲଗା ଥାଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଗୋଟେ। ଏକା ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବୈଷମ୍ୟ ପରିସୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି କେତେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଓ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ବିଧାତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଏ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ସେଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ସେହି ସାଧାରଣ ଭୂମି ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ଆମେ ଅଲକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଅତୀତର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଭୟ ବିଭୀଷିକା ସାହସ ଓ ବିକ୍ରମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟାପାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। କ'ଣ କହିଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ହୃଦୟର
ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆମର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତୀତର ଜୟୋଲ୍ଲାସ ଭଳି ଜୟୋଲ୍ଲାସ ନିଜ ଜୀବନର ଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ଜୀବନର ମଜା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ତେତେବେଳେ ଭୁଲ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାରର ଧାରଣ ଅତୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ମାନେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ ପାଠକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଯେ ପଢ଼ୁଛି ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଓ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଯେ ପାଠକ ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପାଠକ ସେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ସକଳ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଜୀବନର ଓ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୂର୍ବ ଇତିହାସରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ ଯେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକତର ଉପଯୋଗୀ। ଉପଦେଶ ଦେବା ବଦଳରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଅଧିକ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ଇତିହାସ କାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସର୍ବକାଳରେ ଏକ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଅଧପତନ ହେବ। ଗୋଟେ କାମ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଳୁଆ ବନେଇଦେଲା ଅଧପତନ ହେଲା ତାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିକୁ ସବୁ ଜାତିକୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାତିକୁ ହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେବ ଅଧପତନ କରିଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉନ୍ନତିର ଯେ କ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଡେଭଲପ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଡେଭଲପ ହେବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କରି କେହି କଦାପି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିନପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଏମିତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଯିବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ତମର ପତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିରକାଳ ଅହଙ୍କାରରେ ବକ୍ଷସ୍ଫୀତ କରି ବୁଲିବି ଅଥଚ ମୋର ପତନ ନାହିଁ ତାହା କଦାପି ହୋଇନପାରେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ମୁଁ ତାର ପତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ପତନ ହବନି ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରି ବୁଲିଲେ ବି ମୋର ହବନି ସେମିତି କହିପାରିବୁନି ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ହବ। ଅହଙ୍କାରର ମସ୍ତକରେ ପତନର ଏ କଥାଟି ସର୍ବତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯେ ଅହଙ୍କାର କରିବ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବି ଏଇଟା ଦୁରାଶା ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା। ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବି ବୋଲି କହିଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ପରାଜୟ। ଇତିହାସର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ଧର୍ମ ରହିଲା ତାର ଜୟ ହବ ଯେ ଅଧର୍ମ ରହିଲା ତାର ପରାଜୟ ହବ। ଇତିହାସ ଚିଲେଇ କହୁଛି ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ତିରୋହିତ ହୁଏ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଯାହା ଯେଉଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ତମ ମାନେ ନିଜ ମନରେ ଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ଦୂର ହେବ। ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟର ଜୟ ମଙ୍ଗଳର ଜୟ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପ୍ରାଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଲେଖକ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ଜୟ ସବୁଠାରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳର ଜୟ ହୁଏ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ
ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଇତିହାସ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଏମିତି, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ସିଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଲେ। ଆଉ ଏକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପରମ ଆଦରର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୋଧ। ଆମମାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇତିହାସକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବୋଲି ଆଦରର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛୁ ତାହା କର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭେମାନେ ନୁହୁଁ। ଆମେ ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କରୁନୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୌଣସି ମହାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆହରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃସହ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି ତାହା କଳ୍ପନା କଲେ କାହାର ହୃଦୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ନ ହେବ। କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରାଯାଉଛି, କିଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ମହାପୁରୁଷ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଯାତନା ପାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ କରୁନୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେଇଟା କରିକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଲାଭ ଉଠାଉଛେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ସୁଖ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରି ମନପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତି କରିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ ତାହା କି ଥରେ ଭାବିଥାଅ। ଥରେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ପୂର୍ବର ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷାରେ ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ସହ୍ୟ କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ମାନେ ପକ୍ୱ ନଥିବା ରୋଷେଇ ହେଇନଥିବା ମାଂସ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ବା ଅପକ୍ୱ ମାଂସ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା, ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ ପେୟ ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ରସନା ତୃପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ଚବେ ମାନେ ଚୋବେଇବା, ଚୋଷ୍ୟ ମାନେ ଶୋଷିବା, ପେୟ ମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ, ଆଗେ ସେମିତି ଖାଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସନାରେ ତୃପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ଦହି ଲସି ଖୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇବାରେ ଆମେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଘରଟେ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଘର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ କରୁଛୁ। ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ? ଲେଖକ କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଜରେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ହେଇଛି। ଏକାଡ ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜନ, ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ନୀତିଶୂନ୍ୟ ପଶୁଭାବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଏକ ଆଡ଼େ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପର ଆଡ଼ରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କ ଉପାସନା। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା, ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜନ, ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ, ଧର୍ମ ନଥିଲା, ନୀତିଶୂନ୍ୟ ପଶୁଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ? ନାଟକ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖ କେତେ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରର ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ନଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଅତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯେ ଜାଣିଦେବ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନେ ଏତେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ସଂସାରରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମୋଦରେ ବା ଆଳସ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରିବେ? ଯଦି ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଜା ଆଉ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଳସୁଆରେ କଟାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯିଏ ଅତୀତରେ ପୁଅ ଥିଲା
सी वर्तमान रे कौन होगला भविष्य रे पिता रूप रे हैला पुत्र पई केवल पैतृक संपत्ति रखिजिबा पितार कर्तव्य नुहे पिता भाबियो जे बापा भाबियो जे मु पुओ पई संपत्ति रखिदेबी ताहा नुहे पैतृक धनराशि संगे संगे स्वोपार्जित संपत्ति जोग करबा ही सुसंतान और सुपितार कार्य पैतृक पितार बापार टंका पैसा सहित निजे अर्जित टंका पैसा रोजगार क्षम होगा कथा से बापा पैसा रे जेजे बापा पैसा रे न माने न बढ़ी निजे केमिति रोजगार करिवो तार सेई जो योग्यता आनिबा से होछि पितार मध्य गोटे कार्य ताहा नहले पिता पुत्र उभयंकर प्रति कर्तव्य लंघन जनित अपराध भोगी हेबाकु पड़े विधातांक कौशल विचित्र जे एही कर्तव्य पालन सुख पर्याप्त कार्य कर सुख हुए एहा ही विधि और आदेश एथिरे प्रश्न नाही बा उत्तर मध्य नाही माने एटा कले बहुत भल लागे गोटे बापा जेतले पुओ को निज पैसा रोजगार करथिया पैसा को नष्ट न करी ता गोटे एमिति शिक्षा दिए जे कि पिता पुओ निज गोडरे निजे ठिया हबार पुओ हो संतान पुओ हो कि झियो हो देले निज गोडरे निजे ठिया हुए ताल से पैतृक संपत्ति सहित निजे गोटे रोजगार क्षम होला सेतबेले पिता कोन भाबे निज गर्व भाबे जा हो मो पुओ को मु कोन कली निजर कर्तव्य ठीक भाबरे करिछि पुओ प्रति निजर कर्तव्य मु ठीक भाबरे करिछि से उचित वर्तमान मु नथिले मध्य से ता जीवन आराम रे बिताई पारिबो इतिहास हम आउ गोटे शिक्षा प्रदान करे जहा कि इतिहासर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बोलिए ठीक कहा जाय आउ गोटे कोन से होछि सत्य और सारा वस्तु जहा कि ताको विनाश करि परिबा नाही मानव समाज जे उन्नति लाभ करियोछि सेथिरु से कदापि विच्युत हेब नाही समाज अविराम भाबरे मंगल आड़ को उन्नत आड़ अग्रसर कर से कहले अविराम माने विराम न नै माने हालिया न हे रेस्ट न नै कि कंटिन्यू समाज कोन करछि अग्रगति करूछि प्रभेद एतिकी जे ताले अलगा कोन ताले टिके जे जेउ वस्तु विषय रे अयोग्य हेब से सेथिरु वंचित जेउ जाति अयोग्य हैला से जाति कोन हबो विनाश रसातल गति अनिवार्य माने से जाति कोन हबो पतन ताहार संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान समय समस्त योग्यतार जाति हस्तरे समर्पित हेबो जेपरि वर्तमान बे कहौ जे एआई रो जुग एबे वर्तमान पड़छि एआई जुग जीए भी एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय रे जानलाने कोन से स्टूडेंट एबुड जदि जानलानी से आगत भविष्य रे आउ तिष्टि पारिबो नाही से पछुआ हे रही कारण समाज सबुबेले गति करू समाज सबुबेले गति करूची ता पई दरकार कोन प्रत्येक थर परिवर्तन होवा दरकार प्रत्येक थर नूतन तर जिंस को इतिहास को देखिकी हिस्ट्री रे कोन हेतिला जेतेबेले 90 माने 19 सेंचुरी जो आसबो 1990 मसिया आरंभ करी देखिबा जे कंप्यूटर बोले जिनसटा आसिला कंप्यूटर जे जानिला कंप्यूटर विषय जे चिंता कला सी ही माने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रे कैरियर बढ़ेला लोक मान धीरे धीरे से समाज से व्यक्ति माने डेवलप हेल से व्यक्ति माने हाइलाइटेड हे धीरे धीरे कंप्यूटर विषय जानले माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग विषय जानिले बिना कंप्यूटर शिक्षा विषय जानले जे कंप्यूटर जानला से डेवलप कला सेमिति वर्तमान एबे कोन से धीरे 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 अग्रगति हे कि वर्तमान एबे केउ जगह रे पहुंची ना एबे कंप्यूटर एआई थ्रो रे बिजनेस करि परिबो एआई थ्रो रे कोचिंग करि परिबो एआई थ्रो रे से निजको रोजगार करी पैसा कमाई पारिबो एआई थ्रो रे से विभिन्न प्रकार जिनस से तैयारी करि पारिबो जदि एआई जदि कोन से व्यक्ति जानले कोन से छात्र जानला नै ताहले से भविष्य रे सबले अधपतन हबो माने पछुआ हबो से केबे तिष्टि पारिबो नाही सेति पई इतिहास रे गोटे एमिति शिक्षा जे सदा सर्वदा निजको उन्नति करिबा पई हमको प्रोत्साहन देई थाए प्राचीन रोम प्राचीन भारतर पतन हैला सेथिरे समग्र मानव जातिर की क्षति रोम बा भारत जहा रक्षा करि पारिला नाही इंग्लैंड आ अमेरिका सेथि पई प्रस्तुत रही अछंती इंग्लैंड अमेरिका जेतेबेले निज अयोग्यर प्रमाण प्रदर्शन करिवे सेतेबेले नव इंग्लैंड नव अमेरिका अभिथान हेबो जेतेले अयोग्य हे जिवे कोनोसी जे भी अयोग्य से कहउछन जे भी अयोग्य हैला से कोन धीरे धीरे धूलिसात हबो सी आउ तिष्टि पारिबो नाही विधातांक कार्य कदापि असंपूर्ण रहिबो नाही मात्र योग्यता न देखि से काहाको निजर उच्च अधिकारी दियंती नाही साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस वीर्य प्रभृति योग्यतार लक्षण ताले योग्यतार लक्षण कौन सी हूँ साधुता सरलता सत्यनिष्ठ मैत्री क्षमा साहस वीर्य एगुड़ी को हराई
केवल भोग विलास आमोद आलस्य दिन काटुवा व्यक्ति कौन व्यक्ति बा समाज उन्नति लाभ कर न पारे से कहले जे जी एमती जा पाखे यही सब जिनस नाही से जदि चाहिला जे मु भोग विलास करी आमोद प्रमोद करी ताले जीवन काटिदेवी सी आउ काटि पारिबो नाही कहीं सबुदिन आम कौन करुचे ना आम समाज सबुदिन अग्रगति करुची। तो जड़े इंग्राजी ग्रंथकार लिखिंट द इवोल्यूशन of a highly destined society must be moral. It must run in the grooves of the celestial wheels. It must be catholic in aims. ए कथा गुड़िक वर्णमन्न सत्य नीतिहीन अनुदार जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान आहरण करिब नाही। नीतिहीन अनुदार उदार नाई जार से कदापि कौन हम तिष्ठि पार ना सभ्यता सब उच्चतर सोपान आहार मान उच्च को जापर से निश्चित पतन हम। तो प्रत्येक जातिर इतिहास यह साक्ष्य प्रदान करे जेपरी आमे जो देखिबा गंगवंश चोल वंश सब केते केते वंश सब लोप पाई जाइछन धीरे धीरे कहीं ना गोटे पर गोटे जदि नीतिहीन हो गले जदि से अनुदार हो गले उदार हेलेनी ताले से मानकर अस्तित्व लोप पाइजिवो। इतिहास संबंध रे मोर वक्तव्य एही ठारे शेष होला। वर्तमान प्रसंग क्रमे आउ गोटे कथा उल्लेख करी प्रबंधर उपसंहार करी लेखक कहले कौन समग्र भाव में मानव जातिर अतीत इतिहास अध्ययन करने सर्वदा विधेय। तो कहले मनीष सब इतिहास अध्ययन करने को बाध्य। इतिहास जो अध्ययन कर से वर्तमान आग को गड़ब ना। मनुष्य क्षुद्र जीव ताहार स्वदेश बा स्व जाति बोली से अति प्रिय वस्तु अच्छी से वस्तुटी प्रति ताहार स्वाभाविक अनुराग अधिक थाए। स्वजाति संगे संगे निकट संपर्क ही यही अनुरागर कारण। स्वजाति सहित निकट संपर्कर मध्य एटा अनुरागर कारण। यह दोष नुहे बरम यार अभाव ही दोष बोली लेखक कहले। यही अनुराग को मनुष्यर साधारण मानव जाति प्रति अनुराग शिक्षा एवं एहारी गुण रे शत शत मानव आम्भ मानकर निकट रे देवता परि पूजिता हेउअछंती। मनुष्य मध्य ए जो मनुष्य मानकु मध्य आमे देवता बोली पूजा करूछु बोली लेखक कहले। सुतरां सो जातिर इतिहास विशेष भाव रे शिक्षा करिबा प्रत्येक व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य अटे। लंघनीय तमे ताको काटिकी जाई परिबो नाही बोली कहले। मात्र अनेक स्थल ए प्रकार विकृत सो जाति प्रियता देखा जाए हला। सो जाति निज जाति को भल पाउथिबा गोटे विकृत देखा जाए, गोटे अलग प्रकार देखा जाए, वन साइडेड बोली देखा जाए। खाली निज जाति को बेसी भल पाइबे। एहा द्वारा कोन हुए एहा संकीर्णता पर जाति विद्वेषर नामांतर बात। जेतले निज जाति को बेसी भल पाइयो जे से कोन हो ता मन धीरे धीरे संकीर्ण छोट हो जिवो। आ पर जाति रो विद्वेषर नाम मात्र कुआ जाए। पर जाति को से घृणा करिबारे लागिवो सेटा होबा कथा नुह। एथिरु हृदय को रक्षा करिबा सर्वत भावे विधेय, केबे भी साइड होबा कथा नाइ बोली कहले। एहा दृष्टि शक्ति को ह्रास कर दे। जदि साइड हबो, जदि गोटे साइड स्व जाति को जदि भल पाए शिखिबो ताले धीरे धीरे कोन हबो दृष्टि शक्ति ह्रास, तमर देखिबा नजरिया चेंज हो जिवो। गोटे साइड कथा ही तमे चिंता करियो। अन्य जातिर महत्व देखिबा को आ मिलिबो नाही। मनुष्यर स्वभाव एही जे से निजे हीनता प्राप्त हेले अन्य व्यक्तिर महत्व देखि पारे ना। निजर हीन निजे तलुआ हो सीना, निजर केते माने तलुआ थिबो हीन थिबो, किंतु अन्यर महत्व केबे भी से देखि पारिबो। आपणा मध्यरे गौरवर विषय किछि नथिले पूर्व गौरवर आस्फालन द्वारा हृदय को कथनचित आश्वस्त करने को चेष्टा करे। एथिरे अनिष्ट छड़ा इष्ट नुहे। एथिरे काहार हबो नष्ट हबो, आमर ही निजर ही नष्ट अनिष्ट हबो। पूर्व गौरवर स्मृति उन्नति लाभर गोटे उत्कृष्ट सहाय एथिरे संशय नाही। मात्र ताहा केवल स्मृति बा वाक्य मात्र रे अवस्थित रहे करे, तेबे तो द्वारा किछि फल लाभ नाही। खाली हम अतीत को धरले हबनी, हम निजर किछि ना किछि हमको गढ़िबा को पड़िबो बोली कहउछन। खाली अतीत को गर्व कले भी हबो नाही। निजर हीनता स्वीकार करिबु, प्राचीन समाजर प्रशंसा शतमुखरे कीर्तन करिबु, अथच निजे जेपरि अछु सेपरि थिबु। ए प्रकार अपूर्व प्राचीन अनुराग बोली कह। प्राचीन अनुराग माने पुराना ढांचा टाइप रहीगला जे एबे जेमिति सेमिति रहबो। आमे परिवर्तन निजको परिवर्तन करिया पई अस्वीकार करिबा लोक कथा एठी कुआ जायछि। ईश्वर आम मानक देश को एक विकृत अनुराग हस्तरु उद्धार करंतु। आम्हे माने स्वजाति और स्वजातिर इतिहास मध्यरे विधातांक
ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ଓ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ। ଜୀବନର ସର୍ବବିଧି ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉ, କୃତାର୍ଥ ଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏ ସରିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଖିଦେବା। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଦେଶ ସେବକ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଦ୍ୟ ଲେଖକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ସାହିତ୍ୟ ମହାସ୍ରୋତ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମରଣୀୟ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ଆସିଛି ଏ ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିଶ୍ୱନାଥ କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତମେମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।